أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. O mankind, we created you from single male and single female. Then we multiplied you into nations and tribes so that you may know each other, not that you fight each other. And the best amongst you is he who is a righteous man, God-conscious man. By your color, by your language, by your status, by your wealth, you don't become superior. You become superior by your taqwa, by your God consciousness. So let us celebrate the occasion, let us work towards peace to humanity, let us share the message of Islam and remove all the misconceptions from the people of India. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alameen. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So this is the second time I'm appearing in front of the audience. There's something important that I want to share. In today's times, well, coming to the aspect of burqa, the burqa is being targeted in our times. Even recently, in many parts around the Mangalore area, we hear that the Muslim women are not allowed to enter into the colleges wearing the burqa. And recently, in France, the French president, Nicolas Sarkozy, he has been trying very hard to bring a law to fine those women who sport the burqa in public places with a fine of 750 euros. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ 750 ಯೂರೋಸ್ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. So what I will do is I'll mix, inshallah. Nicolas Sarkozy, he is the man who hates burqa. He does not want to see women wearing burqa. He says he wants to preserve the dignity of the women, and therefore he does not want to see women wearing burqa. But what happened recently? Nicolas Sarkozy's wife, her name Carla Bruni, she sold her nude picture for $91,000 in the auction. In the auction, his wife's nude picture was sold for just $91,000. He has sold everything and he wants to preserve the dignity of women. How can it happen? A man who sells his wife's nude pictures in the market, how will he understand the modesty level of the Muslim women who are clad in burqa when she's walking on the street, preserving her modesty while she's gazing down, not staring at other men? How will he understand this? In today's times, lot of allegations. We have to remove all the misconceptions. Not one, not two, not three, all the misconceptions. Even in India, we have so many misconceptions. So many misconceptions. Like recently, we were hearing to the fact that the slaughtering of cow is to be banned. According to some of the people, the cow is sacred. For them, the cow is God. But for us, everything in this world is creations of God. That's the difference.
M.K. Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, the freedom fighter of India, he in his book, The Hindu Dharma, in page number 120, he is quoting that when he was reading the Vedas and the Upanishads and all of these scriptures, he came to know that the Brahmins of the old times, they were beef eaters. Who is saying this? Not me. M.K. Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, who is called as Mahatma Gandhi. He is writing in his book, The Hindu Dharma, page number 120, that he came to know that the people of the past were beef eaters. So eating beef is not something new. But for us, what we say, God has created all of these things for us to get benefit out of it. I challenge, there is not a single person in this universe who can live without killing even one creature. Can there live a man in this world without killing a single creature? Mosquitoes, we want to kill them. ಸೊಳ್ಳೆ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತಾ? ಸೊಳ್ಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಇದ್ರೆ ಕೊಂದಾಕ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸು ಬಂದು ದೇವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವನ್ನು ದೇವನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಮರ ಗಿಡಗಳು, ಮತ್ತೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ಇರಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ತಿಂತೀವೋ ಅದು ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಶ್ವಮೇಧ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅಶ್ವಮೇಧ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಗೋಮೇಧ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಗೋಮೇಧ ಅಂದ್ರೆ ಹಸುವನ್ನು ಕೂಡ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಹಾಭಾರತ ಅನುಶಾಸ ಪರ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮತ್ತೆ ಭೀಷ್ಮ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈ ಪಿತಾತ್ರಿಸ್ಗೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ ಅವರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಪಿತಾತ್ರಿ ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಈ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೋಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕುರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಸುವನ್ನು ನೀವು ಬಲಿ ಕೊಟ್ರೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋಮೇಧ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ನೇಪಾಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನೇಪಾಲ್ ಬಂದು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2009 ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಬಫೆಲೋ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. 2.5 ಲಕ್ಷ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ನೇಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಬಲಿ ಕೊಡೋದು ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾವೇನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಲಾವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅದ್ವೈತ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ದ್ವೈತ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ವಿಶಿಷ್ಟದ್ವೈತ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಏನ್ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವನು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ಒಳಗಡೆನೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ದೇವನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಭೂಮಿನೊಳಗೇನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀರೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳೇನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ತಿಂದರೆ ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇವರು
ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಇರುವರು ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರಂತ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇವರು ಒಂದು ಹಸು ದೇವರನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ದೇವನು ಪ್ರಾಣಿ ಒಳಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವನು ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವನು ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವನು ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ, ಅವನ ಅರ್ಶ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಅವನ ಭೂಮಿನೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನ ಇಲ್ಮು, ಅವನಿಗೆ ಇರುವ ಆ ಜ್ಞಾನ, ಅವನು ಇಲ್ಮ್ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವನೇ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾಗರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಂದ್ರೆ ದೇವರು, ಹಾವನ್ನ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹಾವು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಗು ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಡಿತಾರೆ, ಹೊಡಿತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೊಂದಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಬರಬಾರ್ದಂತ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ದೇವರಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅವರನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಲೆದರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಳ್ದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಳ್ದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಾವು ಅದನ್ನ ದೇವರಂತ ನಂಬ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ದೇವರಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇದೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಂದು ಹಸುವಿನ ದೇಹದಿಂದ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಇದರ ಮಾಂಸ, ಇದರ ಲೆದರು, ಇದರ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವನು ನಮಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಅದೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ನೀವು ಜಿಹಾದ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. You Muslims are the people who are into terrorism. There is one major caption, very famous caption. They say, all Muslims are not terrorists, but all terrorists are Muslims. ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಇರೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲರೂ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸತ್ಯನಾ? ಇವತ್ತಿಗೆ ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 10 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇರಾಕ್ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋಕೆ ಬಂದ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಯಾವ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು? ಅಮೆರಿಕನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲನಾ? ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ದಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರಿಲಿಜನ್. ಇಸ್ಲಾಂ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರಿಲಿಜನ್. ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ